전도사님께서 졸업생들을 위하여 격려의 말을 잠시 전하겠습니다. Pastor David will give a word of encouragement. Pastor David. Thank you very much. Today we're celebrating the graduates who are going into middle and high school. And so I want to personally congratulate Chrissy, Matthew, Joel, Jesse, Ethan, Jonathan, Daniel. Congratulations, congratulations. And it's one more year closer to your future, right? One more year closer to your future. And I hope that you do something that you're passionate and you love. One of my nephews, he's entering his second year of high school, right? Excellent student, really good student, excellent soccer player too. Excellent soccer player as well. And his mother, my oldest sister, is a general surgeon. His father, my brother-in-law, is a neurosurgeon, right? So he has, obviously, from his parents, can know a lot about what it means to be a medical doctor. I heard him talking with my daughter, talking about careers, what he wanted to do. And he said at one time he wanted to be a doctor. He wanted to be a medical doctor. But when he looked at what it took to be a doctor, he changed his mind. He said he's going to focus on something else. I was thinking about this and I didn't have a chance to ask him. There's nothing wrong about changing your mind, right? When you think about your future, when you think about your career. But, I wanted to ask him, why did you change your mind? Is it because it's too difficult? Being a medical doctor is extremely difficult. There's a lot of study that's involved. What's the reason? And maybe it was something that as a child, when he was younger, this was a dream that he had. But as he has gotten older, maybe reality started to set in. And his dream started to fade away. Question I have for all the graduates. Question I have for the entire congregation. Do you have dreams? Do you have dreams? I'm not talking about the dreams or nightmares that you have at nighttime, right? I'm talking about the dreams that you have for your future. What you want to do with the rest of your life. And if you do have dreams, usually dreams are something that seems like it's fantastic. It's amazing. It's something almost like it's unattainable, right? Oftentimes I hope if you do have dreams, they're not boring. They're not ho-hum, right? But unfortunately, sadly, most people are not able to live out their dreams. Why is that? Maybe it's too hard. Maybe it's because that particular dream, that particular career, doesn't make enough money. Maybe there's so many obstacles in the way. Maybe life you just start living life. Life becomes difficult. Life just happens. And your dream just fades away. It's a childhood dream. Snap back into reality. But guess what? Right? Guess what? God, I believe, is the giver of dreams. God is the giver of dreams. There's a pastor, retired, Dr. Young-Hee Cho, right? He was the founder of the church, still the largest church in the entire world. They say currently he has, blow your mind, get ready, get your mind blown. His church, they say, has over 800,000 members. Yeah, process that in your mind. 800,000 members. He said that dreams and visions are languages of the Holy Spirit. Dreams and visions are languages of the Holy Spirit. Do you have dreams? Do you have things that you aspire to?
might be difficult, it might be hard to attain, but go for it. Right? Bring those dreams and visions to the Lord and say, God, is this what you want me to do? Is this what you want me to live my life for you? How can I live my life for you? And you feel confirmation from God to go ahead and do it, go and do it. Go and do it. William Carey, he was a missionary in the 1800s to India. He said this: expect great things from God, attempt great things for God. Expect great things from God, attempt great things for God. Right, Ephesians chapter 3, verse 20 says, now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that's in work within us. Tap into the power of God that is within you. Right? Don't be afraid. Don't be fearful. The things that God has given to you, what you want to do, go for it with everything you have. Say, God, I want to do this for you, for your glory. Because, right, like my sermon's title says, look at the word. Be extraordinary. Not ordinary, extraordinary. Put those two words together. What does it spell? Be extraordinary. Live extraordinary lives because the one that we serve, the one that we call Lord and Savior, is extraordinary. He's extraordinary. Live your dreams. Folks, as I was preparing this, I was just kind of like my dream kind of resurfaced again. Like, God, is it possible? Is it possible that I can go for my dreams that I thought of, that I dreamed of long ago? Doesn't matter. Dream your dreams. Dream big dreams. Because God is a big God. Amen? Amen. 예, 감사합니다. 이 시간에는 우리 졸업생들이 우리 하나님께 특송으로 영광 올려드리겠습니다. 참고로 말씀드리면 오늘 졸업생들 중에 몇 명이 동영상으로 이렇게 반주 영상을 만들었고 또 그것으로 함께 또 맞추어서 아이들이 찬양을 하나님께 영광을 올려드린다고 합니다. 우리 함께 찬양을 올려드릴 때 우리의 마음도 함께 하나님께 함께 올려드리는 시간 갖도록 하겠습니다.
박수로 하나님께 함께 영광 올려드리도록 하겠습니다. 우리 이 시간에는 졸업생들에게 우리 선물 전달을 하겠습니다. 우리 아이들 선물 받을 때 우리 박수로 격려해 주시고 환영해 주시면 감사하겠습니다. 자, 우리 선물 다 받았으면 차렷 경례하고 우리 자리로 돌아가겠습니다. 우리 이 시간에는 한 1분 정도 우리 부모님들은 아이들을 위해 기도해 주시고요. 또 우리 청중들은 또 우리 주일학교와 또 저희 주일학교에 속한 아이들이 정말 하나님 나라에서 귀한 학생들로 또 자라날 수 있기를 위해서 우리 1분 정도 잠시 우리 교회 공동체를 위해 특별히 우리 졸업생들을 위해 우리 잠시 시간에 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 졸업생들을 하나님 앞에 올려드립니다. 저들의 앞길과 저들의 학업과 저들의 인생의 길에 하나님께서 동행하여 주시며 지혜 주시고 좋은 선생님 만날 수 있도록 도와주시고 믿음의 백성들과 함께 할 수 있도록 도와주시고 하나님께서 주신 달란트들을 잘 연마하여서 하나님 나라의 귀한 일꾼들로 사용될 수 있도록 주님 은혜 위에 은혜를 더하여 주시옵소서. 저들을 우리에게 맡겨주신 하나님의 지혜를 구하오니 부모된 우리들이 하나님께 기도하는 마음으로 청지기 마음으로 주님이 주신 선물들을 잘 양육하고 하나님 앞에 올려드리는 귀한 통로가 될 수 있도록 주님 우리를 도와주시옵소서. 감사를 드리며 귀하신 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 오늘 함께 나눌 하나님의 말씀은 고린도 전서 4장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 나도 나를 판단치 아니하노니 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못하나 그러나 이를 인하여 의롭다 함을 얻지 못하노라. 다만 나를 판단하실 이가 주시니라. 그러므로 때가 이르기 전 곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단치 말라. 그가 어두움에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시니 그때 각 사람에게 하나님께로부터 칭찬이 있으리라. 아멘. 예, 오늘 졸업생들이 이제 새롭게 학기를 시작합니다. 시작은 반이다라고 이야기를 하지만 요즘에 보니까 시작은 반이고 끝은 전부다라고 하면서 마무리의 중요성들을 많이들 이야기하더라고요. 그래서 마무리가 실력이다. 용두삼이 이런 말도 많이 들어봤죠. 이것이 바로 마무리의 중요성에 대해서 말하는 것입니다. 그런데 마무리가 중요하다라는 것은 비단 세상이 가르치는 원리만은 아닌 것 같습니다. 성경도 동일하게 우리 성도들에게 인생의 마무리에 대해서 신앙의 마무리에 대해서 더욱 중요하다라는 사실을 여러 번 강조하고 있습니다.
그것을 우리는 종말론적인 신앙관이다라고 말합니다. 베드로전서 1장 7절에 보시면 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라 라고 말씀합니다. 그리고 마태복음 25장의 열처녀 비유는 그런즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하니라 라고 하면서 우리는 계속해서 예수 그리스도께서 오실 그날을 향하여 살아가는 종말론적인 인생을 살고 있다는 것을 강조하고 있습니다. 히브리서 9장 27절은 여러분들이 잘 아시죠. 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 말씀합니다. 고린도후서 5장 10절은 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어라고 말하면서 오늘 살아가는 이 세상이 우리의 전부가 아니라 우리는 반드시 마무리가 있을 것이고 그 마무리는 하나님 앞에 서는 그날이 될 것이다. 성경은 우리에게 거듭거듭 강조하고 있습니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 본문 5절에도 보시면 사도 바울이 뭐라고 합니까? 때가 이르기 전 카이로스 하나님이 정하신 때 그때는 어떠한 때입니까? 즉 심판의 날 그리스도께서 재림하셔서 우리의 인생을 심판하실 때 그래서 우리가 이 땅의 삶을 끝내고 하나님 앞에 서서 심판받게 될 그 날을 또다시 언급하고 있습니다. 여러분 벌써 2020년도의 마지막 분기를 우리는 앞두고 있습니다. 이제 곧 10월이 다가오죠. 저는 특별히 오늘 새로운 학기를 시작하며 졸업하는 졸업생들과 또 2020년을 마무리하고 마지막 분기를 앞둔 우리 한빛교회 성도들 모두가 본문의 말씀을 통하여 정말 하나님께서 우리에게 원하시는 지혜는 무엇인지 어떠한 삶을 살기를 원하시는지 그래서 함께 기뻐하는 학교 생활도 하고 또 성도의 삶을 나누기를 소원하는 마음으로 함께 말씀을 나누고자 합니다. 제가 미국에 와서 여러 가지 한국과 다른 점들을 느꼈지만 그 당시에 제일 처음에 느꼈던 점 중에 하나가 뭐냐면요. 바로 미국에서는 벼락치기가 통하지 않는다라는 사실이었습니다. 한국에서는 강의 시간에 졸다가도 시험 준비만 열심히 하면 시험을 잘 볼 수 있었는데요. 미국에서는 그렇지 않습니다. 매주 퀴즈를 보고 조그마한 미니 페이퍼들을 내게 하고 계속해서 시험 마지막까지 결과를 내기 전까지 아주 많은 것들로 학생들을 귀찮게 합니다. 왜 그렇습니까? 좋은 결과를 내기 위해 도와주기 위한 방법들입니다. 마찬가지로 우리 인생도요. 하나님 앞에 올바른 결산을 하기 위해서는요. 날마다 우리의 삶 가운데 우리가 준비하고 물어야 할 질문이 있습니다. 그냥 어느 순간 하나님 앞에 딱 섰을 때 준비되는 것이 아니라 우리가 날마다 우리 삶 가운데 물어야 하는 질문이 있는데 바로 오늘 그것이 사도 바울은 무엇이냐? 바로 누구의 관점에서 내 인생을 평가하겠느냐라는 질문입니다. 오늘 첫 번째로 사도 바울은 이렇게 이야기합니다. 3절입니다. 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 즉 다른 사람만의 관점에서 본 판단은 나는 신경 쓰지 않겠다라는 이야기입니다. 여러분 요즘 우리가 살아가는 시대가 다른 사람에게 어떻게 평가를 받느냐가 굉장히 중요한 시대가 되지 않았습니까? 어떠한 사람이 어떠한 한 자리로 가기 위해서는요. 이 사람을 아는 사람들을 통해 이 사람을 평가합니다. 예전보다 더욱 세심하게 디테일하게 이 사람에 대한 평가가 이루어집니다. 한 사람이 어떤 자리로 가기 위해 많은 사람들의 손을 거칩니다. 그만큼 우리가 살아가는 시대는 다른 사람이 나에 대해서 어떻게 평가를 하느냐 어떤 때보다 더 중요한 시대가 되었습니다. 분명 우리는 다른 사람이 나를 향해 하는 충고들의 귀를 기울여야 할 필요가 있습니다. 인생을 살아가다 보면 다른 사람의 소리에 전혀 귀 기울이지 않는 사람만큼 관계하기 쉽지 않은 사람이 없습니다. 때문에 잠언에도 보면은 이웃의 비판에 열린 귀를 복된 귀다라고 말하고 있지 않습니까? 그런데 오늘 사도 바울은 뭐라고 합니까? 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이다라고 이야기합니다. 여러분 당시 고린도 교회에는 분쟁이 하나 있었습니다. 그 분쟁이 무엇이냐? 바로 교회가 여러 명의 사역자들에 대한 선호도에 따라서 분열이 되어 있었습니다. 고린도전서 1장 11절 12절에 보시면 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라.
너희가 각각 이르되 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 게바에게 속한 자라 한다는 것이니라고 사도 바울이 이야기합니다. 즉 사람들의 평가에 따라서 나는 바울, 나는 아볼로, 나는 게바, 사람들이 판단하고 자기가 맞는 사람들과 모였다라는 것입니다. 여러분, 사람의 판단이라는 것은 이렇게 자신의 관점에 따라 너무나 다르지 않습니까? 이 자리에서 설교하고 있는 저를 보고 어떤 분들은 굉장히 남자답게 잘생겼다라고 평가하시는 분들이 있는 반면에요, 지금 마스크 속으로 이렇게 웃으시는 분들이 계시는데요, 소돔놈처럼 생겼다라고 하시기도 하고요, 제가 미나게 생겼다라는 그런 이야기도 들었던 적이 있습니다. 사람마다 어찌 이렇게 평가가 다른지. 여러분, 이런 예화가 있지 않습니까? 아버지와 아들이 나귀를 팔려고 장으로 갑니다. 그런데 아버지와 아들이 이 나귀를 끌고 가는 것을 보고 사람들이 수군거립니다. 아니, 나귀를 타고 가면 편할 걸 왜 나귀를 끌고 가? 그래서 아들을 태웁니다. 아버지는 걷고 아들이 나귀를 타고 가는 것을 본 어르신들이 혀를 찌찌거리면서 이야기합니다. 저런 대먹지 못한 놈, 참 버르장머리가 없는 놈이구나. 이 소리에 아버지가 아들을 내리고 자신이 이제 나귀를 타고 갑니다. 아들은 걷고 아버지가 나귀를 타고 가자 아낙네들이 또 수군거립니다. 무슨 아버지가 저렇게 이기적이야, 인정머리가 없어. 아니, 애가 걷는데 자기는 나귀를 타고 가? 할 수 없이 아버지와 아들은 함께 나귀를 타고 이제 같이 갑니다. 조그만 나귀에 두 사람이 타는 것을 본 사람들이 또 수군거립니다. 아이고, 저 나귀 참 불쌍하구만. 인정머리 없는 사람들 같으니. 그 나귀가 무슨 힘이 있다고 그 무거운 두 사람이 그렇게 타고 가. 결국에 아버지와 아들은 처음처럼 다시 나귀에서 내려 나귀를 끌고 가게 되었다고 합니다. 여러분, 우리가 다른 사람의 이야기에 너무 우리의 귀를 기울이고 모든 것을 걸게 되면, 그리고 그 다른 사람의 판단이 진리인 양 믿게 된다면, 그것에 우리의 모든 것을 걸게 된다면 우리는 자유함을 누릴 수가 없습니다. 제가 등대교회와 또 한빛교회 목회를 할 때 항상 마음속에 하나님 앞에 기도했던 것들이 무엇이냐. 하나님, 제가 성도들 기쁜 목회보다 정말 하나님이 기뻐하시는 목회할 수 있도록 지혜 주시고 도와주십시오 하는 기도 제목이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 우리는 삶의 현장에서 많은 사람들을 만나며 살아갑니다. 때로는 다른 사람의 평가가 우리를 아프게 할 때가 있습니다. 내 본심과는 전혀 다른 평가를 내리고 사람들이 우리에 대해서 험담을 하기도 합니다. 때로는 다른 사람들의 이 좋은 평가 때문에 우리가 비행기를 탄 것 같이 그런 기분이 들 때도 있습니다. 그런데 오늘 사도 바울은 뭐라고 합니까? 너희에게나 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이다 이야기합니다. 두 번째로 사도 바울은 또 하나의 관점을 이야기합니다. 오늘 4절에 보시면 사도 바울이 뭐라고 합니까? 내가 자책할 아무것도 깨닫지 못함이나. 굉장히 자신이 있습니다. 자기 자신에 대해서 내가 잘못한 것 없다. 나는 자신 있다. 그런데 3절에 보시면 뭐라고 합니까? 나도 나를 판단치 아니하노니. 4절에서 이렇게 이야기합니다. 그러나 이를 인하여 의롭다함을 얻지 못하노라. 내가 내 자신을 판단하는 것으로 인해 내가 의롭다함을 얻지 못한다라고 이야기합니다. 즉 다른 사람의 평가뿐만 아니라 나 자신이 나에 대해서 평가하는 것도 온전치 않다 사도 바울은 이야기하고 있는 것입니다. 여러분, 사람이 자기 자신만의 판단을 가지고 스스로를 판단할 때 우리는 두 가지 극단을 만납니다. 첫 번째 극단은 뭡니까? 자학 또는 자기 비하입니다. 다른 사람들과 비교하며 저 사람이 좀 나보다 나은 것 같고 잘 나가는 것 같고 그 사람과 비교했을 때 내가 너무 멍청한 것 같고 왜 이렇게 나는 이럴까? 라는 마음이 드는 순간 우리는 우리의 삶을 비관하기 시작합니다. 반면에 내가 또 다른 사람보다 조금 낫다라고 여겨지면 우리는 어떻습니까? 우리 사람이란 존재는 그렇습니다. 그 사람을 무시하고 교만하고 왜 저래? 우리는 그 사람 위에 올라서기 시작합니다.
어떤 목사님이 설교 중에 이런 예화를 한 것을 들은 적이 있습니다. 어떤 여자분이 출장을 가기 위해 공항에 갔습니다. 비행기 출발 시간이 남아서 근처에서 이제 물과 치즈 크래커를 사가지고 게이트 앞에서 기다리는데 기다리는 사람이 많아서 자리를 찾다가 어느 신사분 옆에 자리가 난 것을 보고 앉습니다. 기다리다가 자기 핸드백에서 책을 꺼내서 읽기 시작합니다. 책을 읽다 보니 춘출해서 치즈 크래커를 먹기 시작합니다. 그런데 가만히 보니 이 옆에 있는 이 남자가 그 치즈 크래커를 먹는 겁니다. 이 여자분이 하나 먹으면 이 남자분도 하나 먹고 좀 기분이 좀 나쁘고 신경이 쓰이기 시작합니다. 속으로 참 이상한 사람도 다 있네. 얼마나 먹고 싶을 거면 이렇게 남의 거를 집어먹을까 생각하고 책을 읽지만 계속해서 신경은 치즈 크래커에 가 있었습니다. 이제 크래커가 하나 남았습니다. 근데 이 남자가 냉큼 집더니 크래커를 반으로 잘라서 반은 먹고 반은 놓고 이제 가는 겁니다. 신경질이 나가지고 그 크래커를 탁 쳐버리고 이제 비행기 게이트가 열렸다는 소리를 듣고 이제 비행기에 탑승을 했습니다. 자리를 찾으면서도 계속해서 신경질이 났습니다. 마음이 좀 진정이 되고 자리에 앉아서 핸드백에서 이제 뭘 찾으려고 딱 봤더니 앞불싸 핸드백 안에 자기 치즈 크래커가 그대로 있는 겁니다. 이 여자분이 남자 거를 집어서 잡수신 거죠. 뭐 이런 사람이 다 있어 라고 했던 이 사람이 그러고 보니까 진짜 젠틀맨이네. 이 사람이 마지막 남은 크래커까지 반으로 나눠서 주고 가는 이 남자가 그렇게 달라 보이더랍니다. 여러분, 우리 인간의 판단이 이렇지 않습니까? 굉장히 주관적입니다. 아까는 뭐 이런 인간이 다 있어 해서 정말 젠틀맨이네. 그렇게 남의 판단도 마찬가지이고 내 자신의 판단도 우리는 온전치 않다라고 사도 바울은 이야기합니다. 그렇다면 우리는 어떠한 관점에서 인생을 판단받아야 마땅한가? 오늘 사도 바울은 무엇 때문에 다른 사람에 의한 판단도 또 나 자신에 대한 판단도 얽매이지 말라고 그렇게 자신 있게 이야기합니까? 4절 하반절을 보십시오. 뭐라고 합니까? 다만 나를 판단하실 이는 주시니라. 여러분, 이것을 바꾸어 이야기하면요, 이 사도 바울의 인생관이 여기에 숨어 있는 것입니다. 1절에 보시면 오늘 사도 바울이 뭐라고 합니까? 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 사도 바울이 다른 사람의 판단에서 자유롭고 내 자신의 판단에 얽매이지 않은 것은 바로 나는 내 인생의 주인도 내가 아니요 다른 사람의 복종하에 있는 사람도 아니요 오직 예수 그리스도의 종이요 하나님의 비밀을 맡은 사람이기 때문에 나는 그러한 판단에서 자유롭고 그러나 온전히 나를 판단하실 분은 바로 하나님이십니다 라고 고백하고 있는 것입니다. 여러분, 오늘 이 자리에 계신 저와 한빛교회 성도님들의 입에서 또 새로운 학기를 시작하며 열심히 공부할 우리 졸업생들의 입에서도 이와 같은 고백이 흘러나오기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오직 내 삶은 하나님만이 주인이시고 그 주님만이 내 인생의 심판자가 되십니다. 이러한 믿음의 고백이 우리들 모두의 입술에서 고백되어지기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 여러분, 이러한 주님의 판단은 어떻다고 사도 바울은 이야기합니까? 5절을 보십시오. 그러므로 때가 이르기 전 곧 주께서 오시기까지 아무것도 판단하지 말라. 그가 어두움에 감추인 것들을 드러내고 마음의 뜻을 나타내시리니. 여러분, 우리는 사람들을 속일 수 있습니다. 내가 괜찮은 사람인 척하고 열심히 하지만 열심히 하는 척 우리는 사람들을 속일 수 있습니다. 내 자신도 속일 수 있습니다. 그런데 오늘 하나님의 판단은 어떠한 판단이다 이야기합니까? 어두움에 감추인 것들을 드러내고 내 마음의 깊은 생각까지 꿰뚫어 보시는 하나님이심을 사도 바울은 이야기하고 있습니다. 바로 주님은 겉으로 드러난 그 행동만 보시는 것이 아니라 내 행동을 결정했던 내 마음속 깊은 곳에 있는 숨어있는 숨은 의도까지 살피시는 하나님, 그 하나님을 사도 바울은 그의 인생의 주인으로 모시고 살았던 것입니다. 여러분, 말씀을 마치려고 합니다. 우리는 어느 날 주님 앞에 모두 서게 될 것입니다.
그리고 그 주님은 우리의 겉모습만 보시는 분이 아니라 우리의 감추인 것까지 드러내시는 심판자이심을 오늘 사도 바울은 이야기합니다. 그런데 오늘 2절에 보시면 주님 앞에 서게 될 우리들이 잊지 말아야 할 것을 사도 바울은 이야기합니다. 2절을 보십시오. 그리고 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. faithfulness. 바로 주님께서는 우리가 어떠한 재능으로 얼마만큼의 놀라운 결과를 냈느냐, 여러분들이 얼마나 좋은 잡을 가졌느냐, 얼마나 좋은 대학에 갔느냐, 우리가 얼마나 세상에서 돈을 잘 벌고 세상에서 좋은 자리에 올랐느냐, 하나님께서는 그것을 보는 것이 아니라 우리에게 맡겨주신 일들에 대해서 우리가 최선을 다했느냐, faithfulness를 가지고 하나님이 주신 길을 걸어갔느냐, 주님은 그것을 물으신다라는 것입니다. 사랑하는 한빛교회 성도 여러분, 그리고 새롭게 학기를 시작하는 우리 학생 여러분, 하나님이 우리에게 주신 달란트들을 가지고 날마다 우리에게 맡겨진 일들을 정말로 최선을 다해서 성실하게 해낸다면 그 결과는 하나님이 책임지시고 하나님 우리에게 잘하였다, 착하고 충성된 종아라고 말씀하실 것입니다. 세상은 능력을 이야기하고 세상은 결과를 이야기하고 세상은 양을 이야기하지만 오늘 성경은 우리에게 말씀합니다. 맡은 자에게 구할 것은 충성이니라. 사랑하는 성도 여러분, 우리 앞에 마지막 결산이 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 지금까지 잘해왔다면 정말 끝까지 그 믿음의 경주를 완주해야 한다는 사실을 기억하시며 마무리를 잘 하려는 믿음을 주님 앞에 들으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 지금까지 우리가 조금 못했습니까? 지금까지 나의 학교 생활이 조금 부족했습니까? 괜찮습니다. 여전히 우리에게는 시간이 있고 기회가 있습니다. 오늘 이 말씀을 통하여 하나님이 우리에게 주신 그 길을 최선을 다하여 걸어가고, 특별히 다른 사람의 판단이나 나 자신의 판단이 아니라 우리의 중심을 보시는 그 하나님 앞에 서게 될 그날을 기억하며 날마다 두렵고 떨림으로 그러나 성실함으로 우리에게 주신 사명을 감당하는 우리 학생들, 그리고 우리 한빛교회 공동체 모두가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 그리할 때 사도 바울이 뭐라고 합니까? 그때 각 사람에게 하나님께로부터 칭찬이 있으리라. 오늘 우리는 이 생명의 면류관, 주님께서 주실 그 칭찬을 바라보며 믿음의 여정을 시작한 사람들입니다. 끝까지 그 주님을 바라보며 믿음의 여정을 함께 걸어가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다.